اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے 18واں محفوظ الرحمان میموریل لیکچر نئی دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں آیوجت کیا۔ اس کارکرم میں مکھیہ اتھی کے روپ میں NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال نے شرکت کری۔ وہیں کارکرم کی ادھیکشتا پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق نے کی۔ وہیں کارکرم کا سنچالن جاوید رحمانی نے کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید احمد خان نے آرگنائزیشن کی طرف سے ایک مومنٹو بھی مکھیہ اتھی NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کو پیش کیا۔ ابھی اصل میں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہے تمام معزز اکابرین ڈاکٹر صاحب ادھر دیکھیے۔ مسلم صاحب تھوڑا سر ہاں ٹھیک ہے سر اپنے معزز کرم فرما اور بات کی جو آج کی عزیز وقار اور پروقار تشریف فرما ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ 2 منٹ کم سے کم۔ فلموں میں تو زبان بالکل ختم ہے، اب فلم آج کے دور کی دیکھ ہی نہیں سکتے آپ فیملی کے ساتھ، صرف اخبار رہ گئے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اردو کی وجہ سے یہ اخبار کچھ اچھائی سکھا رہے ہیں، گفتگو سکھا رہے ہیں۔ یہ سید صاحب نے مجھ سے کہا، اور یہاں آنے سے پہلے بھی مجھے نہیں معلوم تھا، آپ تمام لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ سید صاحب نے کہا کہ جگہ میں جاتے ہو چائے پیتے ہیں، میں نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فون کرتے ہیں، ہم چائے پیتے، میں سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سید صاحب کو میں نے کہا سید صاحب ایک ضرور خیال رکھیے گا کہ میں نے 19 مارچ کو جوائن کیا ہے ڈائریکٹر، لیکن میرے تعلقات وقت سے پرانے ہیں، میں بحیثیت شمس اقبال آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ آپ کا خلوص ہے، اس لیے آ رہا ہوں۔ اسٹور میں کچھ ظاہر ہے کہ اسٹور سے کتابیں نکالیں گے نہیں تو پھر ماجد دیوبندی صاحب کہیں بھائی میرے لیے کچھ کر دو، کر نہیں سکتا ہوں، صاف کر دوں گا برا بن جاؤں گا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کتابیں بہت عمدہ ہیں، اچھی ہیں، لٹریچر کو، اور وہ بھی وہ جو پوسٹ گریجویشن اینڈ ابو یونیورسٹی کے پروفیسر ریسرچ اسکالر، ان کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے زیادہ کتابیں تیار کی۔ تو میں نے تمام صدور، ہندوستان کے تمام صدور سے بات کی۔ پہلے آپ نے دیکھا اور ایک کمیٹی یا پینل، یہ میں نے کچھ نہیں اس کی پرواہ کی، تو میں ڈائریکٹر ہوں، آئی کین ٹیک دس۔ کمیٹی بنے گی، ہم ریٹیفیکیشن کرائیں گے، لیکن ہم نے ڈیسیژن لیا، تمام صدور سے بات کی، مجھے بہت اچھا رسپانس ملا۔ اتنی کتابیں ضرور اسٹور سے خالی ہو گئی ہیں کہ 5-6 کتابیں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کب تک کیا اور کب مر گیا، اس کی موت پر لوگ ضرور آنسو بہاتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بیچ میں تھا۔ محفوظ الرحمان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ جیسا کہا گیا، قائد سے ان کا سفر شروع ہوا صحافت کا، اور انہوں نے مختلف ادوار سے گزرے، مختلف دفاتر میں کام کیا، اخبارات میں کام کیا، جس میں دعوت سے ان کا تعلق سب سے زیادہ غیر معمولی تھا۔ صاحب وہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ محبوب مراد آبادی نے بڑے اچھے انداز سے ہمارے سامنے اردو زبان کے اخبارات کا تذکرہ۔ زندگی میری اخبار کی مطالعہ نہیں تھی، لیکن اس شعر کو کبھی میں غور نہیں کیا تھا، جو مرحوم نے مجھے اپنے گھر پہ سنایا، اس شعر کی کیفیت نے مجھے ایک اضطراب پیدا کیا۔ بجلال تو کی دردی دیگر آرزو نہ دارم باقی بخشی بکبوترا۔ ڈاکٹر صاحب آج ڈاکٹر محفوظ الرحمان کے یاد میں جو ہے کہ لیکچر رکھا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر سید صاحب کا یہ پروگرام تھا۔ ایسے بھی مسافر ہیں کچھ دن کے لیے، صدیوں اور آئین میں ترستی ہیں، ایسی شخصیت تھی ان کی، اللہ علیہ کی رحمت کرے۔ بہت اچھا پروگرام، صحافت، اچھی صحافت کی بہت ضرورت ہے کہ اچھی زبان لوگ سیکھیں اور زبان
वो कायम रहे, वरना फिल्मों से तो अब ज़बान ख़त्म हो गई, वरना पहले फिल्मों से दो ही चीज़ें सीखते थे, एक ज़बान एक लिबास, दोनों ख़त्म है। तो अब सहाफ़त की ज़बान जो है वो कायम रहे, ये बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। जो लोगों ने क्या सोच रखा है ये तो मैं नहीं कहता। बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया जो है, जिसके आपका चैनल भी शामिल है, बुनियादी तौर पे इनको मिडिल सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सबको लेकर अगर देखा जाए तो गैर मामूली तौर पे उर्दू पॉपुलर, कल्चरल पैमाने पे देखें तो पॉपुलर है। अगर आप रेख्ता के जश्न को देखें और उसके हाज़रीन को देखें तो क्या अंदाज़ा आपको होता है, लगता है कि उर्दू ही का जलवा है। सवाल ये है कि उर्दू वालों को थोड़ी कम हिम्मती छोड़नी पड़ेगी, उन्हें हिम्मत से काम लेके आगे आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उर्दू का रिश्ता जो है वो लहजे से नहीं, दिल से होना चाहिए। और एक बड़ी सच्चाई है कि आज मेरे असातिज़ा में जो लोग थे, यानी मुझसे जो पहले थे, उनका जो इल्मी वक़ार था, उनकी जो इल्मी हैसियत थी, उनका जो तबहुर इल्मी था, आज देखता हूँ तो सन्नाटा है। यानी बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि तमाम शोबों में, ख़ास तौर से मुसलमानों के जो शोबे हैं, इस्लामियात हो, तफसीर हो, हदीस हो, साइंस हो, हदी एक मुझे अलीगढ़ और जामिया से जो तवक़्क़ात नहीं जो हैं उसमें भी हमें नज़र नहीं आता कि उर्दू फ़ारसी और अरबी को छोड़ दें, मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, मिडिल ईस्ट क्रिकेट की तारीख़ को छोड़ दें। जो हमारे मख़सूस मौज़ूआत थे, दीनी उलूम जो थे, उसमें भी मुझे कोई बहुत बड़ी याफ्त नज़र नहीं आती, सन्नाटा नज़र आता है। ये बात मेरे लिए बहुत तशवीशनाक है और मुझे बहुत खटकती है। यही हाल सहाफ़त का है, यही हाल तलबा की इल्मी सलाहियतों का है, दीनी इदारों का है और गैर दीनी इदारों का है। न उठाते कोई अजम के लाला ज़ालों से, वही आंखों की नहीं रहा, वही तबरेज़ है साफ़ी। 18वां महफूज़ में मेरे लेक्चर का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। इस लिहाज से तमाम मेहमान माशाल्लाह आए, इस गर्मी के बावजूद भी जो उर्दू की कशिश है उसे खींचा। और जो सबसे बड़ी बात रही वो ये थी कि फ़रोग़ उर्दू में सहाफ़त का किरदार, इस पर जो लेक्चर पेश किया वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा और एक रहनुमाई पेश की गई। और इस मौके पर हमने एक फ़ायदा और भी उठाया, जो नए डायरेक्टर सीक्वल जिन्होंने अभी चार्ज लिया है पिछले मार्च में, शम्स इकबाल साहब ने, उनके तहनीत में एक मोमेंटो भी पेश किया और काफ़ी खुशाइंद रहा। वो एक अच्छा पैगाम गया कि हम लोग उर्दू के हवाले से सब एक हैं। बाकी आपके नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उर्दू के कास के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए सभी लोग एक साथ। देखिए, इसका मकाले का उन्वान था कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में सहाफ़त का क्या किरदार है। तो मेरा फोकस इस चीज़ से था कि अवामी ज़राए इब्लाग़ जो है वो हर ज़बान में ज़बान को फ़रोग़ देने का एक बड़ा ज़रिया होते हैं। लेकिन उर्दू के साथ मसला ये है कि उर्दू ने तरक्की की जो मंजिलें तय की हैं टेक्नोलॉजी के तौर पे और दूसरे ज़राए में, उसमें अखबारात का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये उर्दू की जितनी भी तरक्की हुई है ये ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए से हुई है। लेकिन एक बात मैंने इसमें ये कही है कि हमारा जो अदबी हल्का है वो अखबारात की और सहाफ़ियों की खिदमत को तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि ये अदब जो है, जिसे वो अदब आलिया कहते हैं, इसके दायरे में सहाफ़त नहीं आती है, क्योंकि सहाफ़त जो है वो एक रोज़नामचा नवीसी है। इसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, अखबार 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि माजी में भी और आज भी जितनी अच्छी तहरीरें, मैं ख़बरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडिटोरियल पेज की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े सहाफ़ी जो पैदा हुए वो जो आज अदब का बहुत बड़ा सरमाया है। तो हमें अखबारात की और सहाफ़ियों की जो खिदमात हैं उनका एहतराम करना चाहिए
और उनका जो ड्यू रेस्पेक्ट है उनको मिलना चाहिए।